हाँ वेरी गुड भाई बाबू तो बाजा भल होची बंद होची हाँ नहीं तो बाजा भल होची ए पुआ बाया घर को तो डाकिबी हां डाकिबी हाँ अच्छा भूल होती डाकिबी केंती पुणी अच्छा बड़ भाई हे अच्छा बाहाघर रे कोन ए बाजा बाजिबो काई की बाजिबनी सेठी सब ढोल बाजिबो के पासे जणे मोस मनीष ए एरिया चहले दउची हां हाँ हाँ ये बाजिबो के जीवो चलो आस्थान स्थित परम पूज्य परम राध्य जगत करता चिन्मय चिर सुंदर विश्व व्यापक पद्म पलाश नयन निरंजन नारायण स्वामी पदारविंद रे धन उपस्थित मोर साहित्य प्रेमी कला प्रेमी भगवत पिपासु माँ ओ भौणी माने लक्ष्य करिवे मोर सजान ध्यान देवे मोर पंडित मंडली धनरे सत्य नारायण को मंच रे पदार्पण करी ये दिन इन किंचन ज्ञान गायिका आपण मानकर पद्म पादरे आज्ञा भेटी देवा को जाउछि गोटिए सुंदर कहानी टीए प्रथमे ध्यान दे धीर बलंते पंडित वर्ग धीर बलंते निश्चल चित्तरे यदि ए पवित्र कथा को आपण मान श्रवण करिवे ताले हेबो कोन तना कोन आपण माने पापरु मध्ये उद्धार पाई जेवे रे धन सर्वप्रथमे जानिबा से पवित्र गाथाटी कोन धन कला रामायण चारि बन्ना औ हेतु रखिथिबा हे साधु जन बाई मन अरे बाई मन अरे बाई मन तोर वर्ग फल करे दान बाई मन चारि संख्या बेने गुणे सहित रे तारि सदाई पूरी बाई मन अरे बाई मन अरे बाई मन आए तुके सन लागी बपोरानी बाई मन लक्ष्य करिवे मोर सजन ध्यान देवे मोर मां माने मालो आगे रामायण बोली जो चारि अक्षर रही ए रामायण रसकु धीर मन निश्चल चित्तरे हृदय मध्यरे आपण माने जेबे श्रवण करिवे ताले हेबो कोन ना चारि संख्या बेने गुणी सही तरे चारि सजाई पुणी चारि संख्या बेने गुणी चारि संख्या चारि दुणे केते 4 दुणे 8 4 दुणे 8 8 रे 4 सजाई लिखिले केते हबो 812 812 आउ केते पाठ पढिच आ केते 8 रे 4 मिसिले 8 रे सजाई की 4 लिखिले मु मिसिबा कथा कहिनी वो केते हबो कि रे आज्ञा 8 रे 4 सजाई लिखिले 84 आपण माने जदि रामायण रसकु धीर मन निश्चल चित्तरे हृदय मध्य रे स्मरण करिवे ताले हेबो कोन ना 84 लक्ष्य जन्य जन्म मध्य आपण माने मुक्ति पाई जेबे मानव जन्म ग्रहण करिछंती आज्ञा 84 जने लक्ष्य भ्रमण करि सारिबा परे जाय कि मानव जन्म आमे धारण करिछंती से 84 जने लक्ष्य कोन सर्वप्रथमे जानिबा कोन धना वेद व्यास गोटे सुंदर श्लोक लिखिले शास्त्र हला कोन ना महानिर्माण तंत्र वेद व्यास कोन लिखिले कौन कहले कहले स्थावरे विंशति लक्ष्य कर्मे नव लक्ष्य जल रुद्र लक्ष्य 10 लक्ष्य पक्षिणा पशुना चतुर्लक्ष्य च बानरा
ଓ ହିସାବ କରିବା କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇବି ବୁଝ କିନ୍ତୁ ତମେ ହିସାବ ରଖିବ ହଁ ହଁ ଧନ ବୋଲୋ ସ୍ଥାବରେ 20 ଲକ୍ଷ ହଁ ହଁ ସ୍ଥାବର କହିଲେ କଣ ନା ଲତା ବୃକ୍ଷ ହଁ। ଇତ୍ୟାଦି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାବରେ 20 ଲକ୍ଷ 20 ବୋଲନ୍ତେ 20 କୋଡିଏ ଏ ଲତା ଗଛ ଡାଳ ଆମେ 20 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗଲା 20 ଲକ୍ଷ 20 ହଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାବରେ 20 ଲକ୍ଷ ହଁ। କୁର୍ମିଜ 9 ଲକ୍ଷଙ୍କ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୀଟ ପତଙ୍ଗ କୁର୍ମି ହଁ ଏ ହେଲେ 9 ଲକ୍ଷ 29 ହେଇଗଲା ହିସାବ ରଖିଥା ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଳଜ ରୁଦ୍ର ଲକ୍ଷ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଳଚର ଜୀବ ହଁ ରୁଦ୍ର କହିଲେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ର ହେ 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 ଆଜ୍ଞା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବୋଲନ୍ତେ 11 11 11 ଲକ୍ଷ ପାଇଲେ କଣ ନା ଜଳଚରା ଜୀବ ଜଳଚର ଜୀବ ମାଛ କଇଁଛ ଗେଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି 11 29 ହେଲା 40 ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ପଶୁନା 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀଣା ପକ୍ଷିଣା ହଁ 10 ଲକ୍ଷ ମାନବ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀଣା ହେଇଗଲା 30 ଲକ୍ଷ ପଶୁନା 30 ବୋଲନ୍ତେ ବାପା 30 30 ଲକ୍ଷ ଆମେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା 4 ଲକ୍ଷ ବାନରା ବାନର କହିଲେ କଣ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତମର ଇଏ 40 ସିଏ 40 ଇଏ ହେଲେ 4 ହିସାବ କରିଦିଅ ହେଲା କେତେ 84 ହେଇଗଲା 84 84 ଜନ ଲକ୍ଷ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଆଚ୍ଛା ମାନବ ଜନ୍ମର ଲାଭକୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଲେ ହଁ କଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦ କଣ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋର ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଜନ୍ମର ଲାଭକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭ ବାପା କେତେବେଳେ ହେବ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲଗାଇବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିବା କହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ଯେମିତି ବ୍ରଜନାରୀ ତରିଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ତରିଯିବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଧନ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ଧରୁଛି କେମିତି ସାର ଥିଲା ବା ପାଦରୁ ମହୁ ଧରୁଥିଲା ଧନ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ପଦରସ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ଧନ ଏ ପଦରସକୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆପାୟନ କରିବା ତାହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମନରେ ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଜାଣିଛ କହିଲା ରାମ ନାମ ଧୋଇ କ୍ଷର ଆରେ ହୋତି ଚିତେ ଜ୍ଞାନ ସୁତି ପତାର ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ମୋର
ଅଛି ଏ ରାମ ନାମ ରସକୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ରାମ ନାମକୁ ରଟନ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଧନ ତୀର୍ଥେ ନ ଗମିଲେ ପାଦ ପୟର ଥାଇ ସେ ଅଟଇ ଖଞ୍ଜ ଖଞ୍ଜ ବୋଲତେ କଣ ଛୋଟା ତୀର୍ଥେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି କାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିପାରିବ ହଁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧରିବୁ ବୋଲିକି ଠିକ ବୁଝିଛି ହସ୍ତେ ଦାନ ବିବର୍ଜିତଂ ଶ୍ରୁତି ପୁଟ ସାର ସ୍ୱତ୍ୱ ଗହିଣା ନେତ୍ରୟ ନୟନଂ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଦନ ତୀର୍ଥୋତେ गर्वेणं तुंगशिरा रे रे मंचुक मंच मुच सासा विच सुनरो लक्ष्य करिवे मोर सज्जन ध्यान देवे मोर बापा माने मालो भगवान आमको हस्त पाद आखि कान सब हेले काहेकि ना एही हस्तरे किछि भल कर्म करिबा आज्ञा एही पादरे किछि भगवान कर तीर्थ स्थान गमन करिबा ननरे एइथिरु गोटिए प्रसंग मोर मने पड़ी जाउ कोन जानिछ धन रात्रर अर्ध समय होइछि ए धन ए अर्ध समय बेलकु कौन है जानिछ गोटे शमशान मध्य मालो गोटे शव पड़ी रही अच्छा शवटी पड़ी धन 4 दिन हम गोटे श्रृगार आज्ञा किछि खाई नहीं भूक आतुर आज्ञा शमशान रे पहुंची गला मालो शमशान रे पहुंची कौन देखिला जानिछ गोटे शव पड़ी रही श्रृगार शवटी को देखी अति आनंद होई गला काहे की ना भाबुछि श्रृगार आज मु 4 दिन हवा आज को किछि खाई नहीं आज गोटे शव पाइछि आनंद मन रे शवटी को मु खाइबी ए कथा को विचार करी बापा एने घटना हला कर शव निकट रे लम श्रृगाल जाई पहुंची गला दन जेते बेले श्रृगाल निकट रे पहुंची जाईछि कोन हला जानिछ आज्ञा से श्रृगाल टिलम शव निकट रे छिड़ा होई भाबुछि कोन भाबिला कहला ए शवटा पड़ी रहिछि ए शवर मु कोउ पटु खाइबी ए कथा विचार करूछि एही समय रे भाबिला कोन कोउ पटुटा मोटा मांस अछि कहला ता हस्त पटु मु जाउछि खाइबी एही समय रे लमा शमशान अंधार रु गोटे शब्द सुबिला कहला रहिला श्रृगाल आश्चर्य होई चाहिला कहला ए अंधार रु गोटे कहार डाक सुबुछि किए तमे मु 4 दिन होब किछि खाई नाही मोते भोक मु खाइबी अच्छा मु जेते बेले खाइबा को चाहूछि तमे काहे कि तमे मना कलो काहे मना करतो काहे कि मना कले जानिछ श्रृगाल ता हस्त जमा खाओ ना श्रृगाल रही जा ता हस्त खाना हस्तरे किछि खाइबी काहे कि खाइबु नाही जानिछु ए प्रश्न मते पचारे मु कहिबी काहे कि खाइबिनी एठी लमा आज अंधार रु शब्द सुबुछि हे श्रृगाल से सबर हस्त खाना काहे कि जानिछु से बंची थिबा समय रे सेही हस्तरे अनेक अन्याय करिछि एते अन्याय करिछि जे ताहार किछि कोळना नाही एतो मुक्त हस्ते काहाकु दिने दान करिनि बरंत से हस्तरे छुरी भुजाली धरी अन्य मानक हत्या करी एही हस्तरे गोटिए जोगी ब्राह्मण काहाकु भी किछि दान करिनि हस्तरे दान करी एही हस्तटा तार एते अन्याय करिछि जहा द्वारा कि जदी ता हस्त को तू खाइबू ताले तू नरकगामी हबो पवित्र हस्त नहे खाइबिनि ताले तू बुझी पारुछु ना नाही बुझिली सेही हातरे से केते थर ब्लैक लिस्ट रे पकेइछि एही समय रे लमाजी
ଶୃଗାଳ କହୁଛି ଯଦି ହସ୍ତ ମୁଁ ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ତା କାନରୁ ଖାଇବି। ରହିଯା ଶୃଗାଳ, ଜମା ତୁ କାନ ଖାନା। ତା କାନର ବି ଦୋଷ ଅଛି ଶୃଗାଳ। ତା କାନରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ କରିନି। ଯେ କେବେ ବି ଭଲ ଶ୍ରବଣ କରିନି, ଯାହା ଶୁଣିଛି ଖରାପ ଶୁଣିଛି। ତା କାନ ଖାଇଲେ ବି ତୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। କେବଳ ଖରାପ ଶୁଣୁଛି ବୋଲିକା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଖରାପ ଭାବିଛି ଶୃଗାଳ। ମନେ ରଖୁଛ ସିଏ ସବୁ ଟେଇକି ଶୁଣୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଆଖି ଖାଇବି? ନା ଜମା ତା ଆଖି ଖାନା। ପୁଅ, କାହିଁକି ଆଖି ଖାଇବୁନି ଜାଣିଛୁ? ଶୃଗାଳ ତା ଆଖି ବି ତୁ ଜମା ଖାନା। କାହିଁକି ଖାଇବୁନୁ ଜାଣିଛୁ? କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଏ ଆଖିରେ ସିଏ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଭଲ ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିନି। ଦିନେ ବି ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ପାଲା ହଉଛି, କୋଉଠି ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, ଏ କିଛି ସବୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇ ଆଖିରେ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଦେଖେନା। ତେଣୁ ତା ଆଖି ଖାଇଲେ ବି ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଶୃଗାଳ ଭାବିଲା ମୁଁ ତା ପାଦ ଖାଇବି। ଶୃଗାଳ ତା ଗୋଡ ଖାନା, ସେ ପାଦ ଜମା ଖାନା। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ସେଇ ପାଦରେ ଦିନେ ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗମନ କରେନି। ପାଦ ଖାଇଲେ ତୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବ। ଜମା ସିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନି ସେ ପାଦରେ, କେବଳ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଠିକି। ଏଇଠି ଶୃଗାଳ ଭାବିଲା ତା ପେଟଟା ତ ଫୁଲିକି ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ ପେଟଟେ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ମାଂସ ଅଛି। ଶୃଗାଳ ରହିଯା, ଜମା ଖାନା। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ସେ ଖାଇଛି, ସବୁ ତା ପେଟରେ ରହିଛି। ଯଦି ତା ପେଟ ଖାଇବୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବ। ବୁଝୁଛୁ ଶୃଗାଳ? 23 ତାରିଖ କଥା କହିକି ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ଧନ ତିଗରି ପେଟରେ ପୁରେଇଛି। ତା ପେଟ ଏସବୁ ପାପ ଧନ ତା ପେଟରେ। ଏ ସବୁଟିକୁ ତୁ ଜମା ଖାନା। ଯଦି ଏ ସବୁ ଖାଇବୁ ତୋର ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋ ମା ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଜାଣିଛ? ମାଲ ଶୃଗାଳ ଆଉ ସେ ସବୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ମୋର ସଜ୍ଜନ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋର ମା ମାନେ। ଏ କଥାଟି କହିବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ? ମାଲ ଏ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଭଲ କର୍ମ କଲାନି, ମରିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଶବ ରହି ପଡି ରହିଛି, ହେଲେ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଗାଳ ଛୁଇଁଲାନି। କହିବାର ଅର୍ଥ, ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, କର୍ଣ୍ଣରେ ହରିନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏଇ ହସ୍ତରେ କିଛି ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଧନ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଏହି ପାଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବା। ଏବେ ଯାଇ ଆମ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ହେବ। ଧନ ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ହେଲା କଣ? ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଗାଥାଟି କଣ ଜାଣିଛ? ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦୁମତୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ସଧ୍ୱଜ ନାମରେ ଜଣେ ସମଦର୍ଶୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଶ୍ରମଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଥିଲା। ଆଶ୍ରମଟି ଥିଲା କେମିତି ଜାଣିବା? ଆଶ୍ରମ ଚାତୁରା ଆରେ ପାରୁ ସେ ରହିଛି, ଆରେ ନାନାଦି ବାଟ କୁସୁମ, ନାନାଦି ବାଟ ସଦା ମରାୟରେ ଉଠି ପ୍ରବାହିତ, ସଦା ମଧୁପ କରେ ଗୁଞ୍ଜାନା, ମଧୁପ କରେ ଗୁଞ୍ଜାନା। ଆଶ୍ରମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାପା ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଫଳର ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପମାନ ଫୁଟିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଜାଣିଛ? ଚମ୍ପା କୁରୁବାଳି ନିଆଳି ମାଳତୀ, ମନ୍ଦାର ମଲ୍ଲି ସେବତେ, କେତକୀ ତୋରାଟ,
ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପମାନ ଫୁଟିଛି। ଆଶ୍ରମଟି ଲମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି କଣ ଜାଣିଛ? କହିଲା ଆଶ୍ରମର ସନ୍ନିକଟେ ଅରଣ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଆହା ସତା ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୃଗ ସର୍ବେ ବିସ୍ତାରିତ ଏବେ ଆଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟଟିଏ ରହିଛି। ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କେହି କାହା ପ୍ରତି ବୈରୀ ଭାବ ନ ରଖି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଜନରେ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶଧ୍ୱଜ ମହାମୁନି ନିଜର ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା ଧନ ହେଇଛି କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବତୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କୁଶଧ୍ୱଜ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ ମଳିନତା କରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାମୁନି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ଖାଉଛି ପିଉଛି ହଉଛି କଣ? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାବତୀ ଆଜି କାହିଁକି ତୁମ ମୂଳ ମୁଖ ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଛି? କାହିଁକି ଜାଣିନ ସ୍ୱାମୀ? କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାବତୀ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ପ୍ରଭାବତୀ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମ କୋଳରେ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କଣ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଚଳିବ? ଆଉ ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଭାବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଜାଣିଛ? ହେଇଟି ଆଶ୍ରମର ବାହାରକୁ ମୁଁ ଜମା ବାହାରି ପାରୁନି। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ବିବାହ ହେଲାଣି। ହଁ ହେଇଟି ହଁ ମୋ କୋଳରେ ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଦେଇ ପାଇଲାନି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ପ୍ରଭାବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଆଶ୍ରମ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାଲି ପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ। ଚାଲି ପାରୁନ? ନା। ଆରେ କାହିଁକି? 12 ଲୋକ 12 କଥା କହୁଛନ୍ତି ମତେ। ପ୍ରଭାବତୀ ବାପା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମବାସୀ ମତେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମା ଲଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଧୁତି ଆସୁଛି। କହିଲା ପୁତ୍ରିକା ନାରୀ ସ୍ନେହନ ଗଲେ ତୁଟ ନିର୍ମଳନ ଆଶ୍ରମର ନାରୀ ମାତେ ମତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବତୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଭାବତୀ ଅପୁତ୍ରୀ ନାରୀ କାଳେ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଦେଉଳର ଦିଅ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଅପୁତ୍ରୀ ନାରୀ ଯେଉଁ ତୁଟକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ତୁଟ କାଳେ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋମା ପ୍ରଭାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମନର ଦୁଃଖର ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାମୁନି କହିଲେ
हाँ 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 प्रभावती हाँ ସ୍ୱାମୀ ମନ ଦୁଃଖ ତମେ ଜମା କର ନା ना 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 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବି। हाँ 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 ପ୍ରଭାବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ हे ସତ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ତମେ ମୋ କୋଳରେ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଶରୀରକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। हाँ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲମା ଆଜି ଋଷି କୁଶଧ୍ୱଜ ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କୁ ଆଜି କଥା ଦେଲେ।